ইসলামের মুখস্থ বলিদের কাছে, মোল্লার কাছে না। মোল্লা তো বেচে বেচে খায়। গরিবে নওয়াজের, আউলিয়া কেরামের উরুস আমরা কেন করব? তাদের জিকির কেন করব? পৃথিবীর মধ্যে অনেক ওলি আল্লাহ আছে, কোন ওলির ফাতিহা করব? গরিবে নওয়াজ আল্লাহ ধ্যানের মধ্যে যখন ডুবে যাইতেন, কখনো কখনো নামাজের মুসল্লা আছে, কিন্তু গরিবে নামাজ নাই। 20 মিনিট 30 মিনিট 40 মিনিট হয়ে গেল, আবার দেখলাম মুসল্লায় দাঁড়ানো। ওলি আল্লাহর কাছে এবং ওলি আল্লাহর উসিলা নিয়ে কোনো কিছুকে চাওয়া জায়েজ হবে? তাদের কিতাবটার নাম হলো ইমদাদুল ফতুয়া, 3য় খণ্ড, আশরাফ আলী থানবীর লিখিত কিতাব এটা। উনি বলতেছেন, আল্লাহর ওলিদের কাছে যখন তোমরা কোনো কিছু চাইবে, চাওয়াটা কিন্তু শিরিক। তবে হ্যাঁ, যদি জানো যে উনি আল্লাহর ওলি এবং ওনার কাছে জিয়ারত কইরা ওনার কাছে কিছু চাইয়া তুমি যদি ফল প্রাপ্ত হও, এবং ওনার কাছে চাইয়া কেউ ফল প্রাপ্ত হয়েছে, উনি যেন ওলি, এরকম কোনো প্রমাণ যদি তোমার কাছে এসে থাকে, তাহলে ওনার কাছে চাওয়া জায়েজ। চাই উনি জীবিত হোক বা মৃত হোক। যারা আমাদেরকে যারা মাজার পূজারি বলে ফতোয়া দেয়, এক নিঃসন্দেহে আল্লাহর কোরআনের এই আয়াত মোতাবেক প্রমাণ হয়ে গেল তারা মুনাফিক। আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন وَأَتُوبُ إِلَيْهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته علماء أهل سنته أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله ولا محمد وعليه وسلم صلى الله ولا سيدنا محمد وعليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شافينا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا দুরূদ শরীফের স্লোগান জিন্দা মানুষের আওয়াজ তো এরকম রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আওয়াজের মতো তো হয় না। আপনারা কি রোগিনী কোনো ভাই? না সাসারা, আপনারা রোগিনী কোনো? আপনাদের কি অসুস্থ নেই আপনারা? তা আপনাদের সাউন্ডে বলে আপনারা খুব অসুস্থ হয়ে আসছেন। আজকে তবরুক করছেনি আমাদের খাদেম সাহেব, রফিক সাহেবকে তবরুক করছেনি আপনাদের জন্য, করে না? তবরুক খাওয়া তো সুন্নতের রাসূল। মনোযোগ আসেনি আপনাদের? কথা কয় না, মনোযোগ আসেনি? দুরূদ শরীফ পড়লে তো সমস্যা নাই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ নবিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা বালা খানা হুর দলে চাহি বোনা আখি মেলে তোমার দাম মানা তলে দাসো গনের ঠিকানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ নবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ খুদা খুদ হে খরিদারি মুহাম্মদু खुदा मिलता है बाजारे मोहम्मद सला दुनिया हिद चश्मत पुरनकीनत कोल माजा قلب سر کعبہ کو حسین استرن جائے گوشہ آب روئے تو سلا دنیا بسم اللہ الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أحبائي وأوليائي الذين يذكرون بذكري
بذكرهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي صل وسلم وبارك عليه. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. بولن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. ہے تجھ پہ فدا، ہے تجھ پہ فدا سب تن تن من، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. اجمیر مجھے پوچھا تو خدا چاہے در میں چڑھا ہو پھولوں کی. اجمیر مجھے پوچھا تو خدا چادر میں چڑھا ہو پھولوں کی، چادر میں چڑھا ہو پھولوں کی. پھر صدقہ کرو، پھر صدقہ کرو اپنا تن من، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. چھوٹے نہ کبھی، شاباش، چھوٹے نہ کبھی، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ. کعبہ ہو مدینہ ہو کہ نجف، ہر صاف نظر تم آتے ہیں. سبحان اللہ بولیں. کعبہ ہو مدینہ ہو کہ نجف، ہر صاف نظر تم آتے ہو، ہر صاف نظر تم آتے ہو. تجھے ایسی لگی، سبحان اللہ بولیں، تجھے ایسی لگی تجھ سے لگن، تجھے ایسی لگی ہے تجھ سے لگن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ دین حسن. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ دین حسن. آقا کی عطا ہے مولا علی، زہرا کی کلی اولیوں کے ولی. آقا کی عطا ہے مولا علی، زہرا کی کلی اولیوں کے علی.
حسنینوں کے دل حسنینوں کے دل عثمان کے نین یا خواجہ دین و حسن یا خواجہ معین الدین و حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ دین و حسن یا خواجہ معین الدین و حسن فرزند علی ہو نور نبی محبوب خدا ہے ذات تیری فرزند علی ہو نور نبی محبوب خدا ہے ذات تیری محبوب خدا ہے ذات تیری ہو سید زہرا کے گلشن ہو سید زہرا کے گلشن یا خواجہ معین الدین و حسن یا خواجہ معین الدین و حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین و حسن یا خواجہ دین و حسن یا خواجہ معین الدین و حسن ہے تجھ پہ فدا سب تن تن من ہے تجھ پہ فدا سب تن تن من یا خواجہ معین الدین و حسن یا خواجہ معین الدین و حسن চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত চন্দনাইশ থানাস্থ সাতবাড়িয়া পলিয়াপাড়া এলাকাবাসীর বিশেষ করে খাদেম মোহাম্মদ রফিকুদ্দিন চিশতির ব্যবস্থাপনায় আজিমুসান রবিউন নূর ও আতায়ে রসুল বন্দে নামাজ গরিবে নামাজ কদ্দুসুল্লাহ সিররুল আজিজের মহাপবিত্র 28তম বার্ষিক উরুস শরীফ উপলক্ষে আজিমুসান নুরানি ইমানি মেহফিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ খাদেম রফিকুদ্দিন প্রধান মেহমান হিসেবে আসন অলঙ্কিত করবেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের গৌরব সিলসিলায়ে তরিকায়ে মজবন্ডারিয়ার অহংকার বিশেষত দরবারে হাফেজনগরের অন্যতম রূপকার শাহজাদা মুফতি মৌলানা সৈয়দ আশিকুর রহমান হাফেজনগর মুদ্দাজিল্লুল আলী যিনি আমার পূর্বে তকরির পেশ করেছেন জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থী হযরত মৌলানা মোহাম্মদ ইয়াসিন আল কাদরি সাহেব কিবলা মুদ্দাজিল্লুল আলী মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আশিকে রসুল আশিকে গৌসুল আজম আশিকে ওলি আল্লাহ রহমানি ওয়া রহমানা আজ্জা ওয়া জাল্লা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু আহা দুরূদ শরীফে না আসতে পড়ছেন সালামের জবাবটাও কি আসতে দিবেননি আমার কথা বুঝেনি ভাই খাদেম সাহেব বুঝেননি আপনারা সালাম তো শুনে সব সময় দেন তো না দেননি আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া
আমি সুন্নত পালন করেছি সালাম দিয়ে। জবাবটা যদি আপনারা ভক্তি করে না দেন, মুহাব্বত করে না দেন, তাহলে তো অন্তরের মধ্যে আফসোস থেকে যাবে, দুঃখ থেকে যাবে। তো যাই হোক, আপনাদের খেদমতে ওই দিন আমি সাতবাড়িয়া দরবারে, তো হাফেজনগর দরবারে এসেছিলাম। অনেক ভালো লেগেছে আমার। দরবারের আশেকদের আদব দেখেছি। আশা করি এখানে দরবারে অনেক আশেকানরা এখানে এসেছেন না? গোসে ভান্ডারের গোলামেরা, রসুলের আশেকেরা, আপনাদের আদব ভক্তি দেখে অত্যন্ত আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমার আত্মা শান্তি পেয়েছে দরবারে হাফেজনগরে এসে, আলহামদুলিল্লাহ। তো যাই হোক, আপনাদের খেদমতে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। সেটা হলো, এই মাসটা এমন একটা মাস, এই মাসকে আরবিতে কি বলে? এই মাসকে আরবিতে কি বলে আব্বু? রজব। কি? আর বাংলাতে কি বলে? বাংলাতে এটা কি মাস? ফাল্গুন। বাংলাতে কি? ফাল্গুন। আমার আজকে মাহফিলের বিষয় কিন্তু গরিবে নওয়াজের স্মরণে। তা আমি আমার বিষয়বস্তু অনুসারেই তকরীর করবো আপনাদের খেদমতে। তবে এই মাসটা কেন এত সম্মানিত, রজব মাস, এটা একটু জানার দরকার আছে ভাই। রজব এটা এমন একটা মাস, যে মাসকে আমার রসুল সাম্মাহু আসাম্মা, যেটাকে বদির বলেছেন। কি বলেছেন? বদির বলেছেন। বদির মাস কেন? কারণ এই মাসের মধ্যে আল্লাহর কুদরতি ফেরেশতারা বান্দাদের শুধু নেক লেখে, বান্দাদের শুধু নেকে লিখতে থাকে, খারাপ গুলো লেখার, বান্দার বদ আমল গুলো লেখার সুযোগ থাকে না। সুবহানাল্লাহ বলে। রজব মাস যখন শেষ প্রান্তে এসে আল্লাহ রজবকে আসমানে উঠাইয়ে নেন, তখন প্রশ্ন করেন আল্লাহ, হে রজব, আমার বান্দারা কি তোমার যথোপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছে? এভাবে আল্লাহ 3 বার প্রশ্ন করেছেন রজবকে। কয়বার? 3 বার। কিন্তু রজব উত্তর দেন নাই। হে রজব, বলো আমার বান্দারা কি তোমার ইজ্জত রক্ষা করেছে? তখন রজব বলে, ইয়া আল্লাহ, আপনার হাবিব তো আমাকে বদির নামকরণ করেছেন। আমি রজব আপনার বান্দার, আপনার হাবিবের গোলামদের, উম্মতের নেক ছাড়া, আমল ছাড়া, নেক আমল ছাড়া খারাপ কোনো কিছু আমি লেখি নাই। আমি শুধু তাদের নেকে লিখেছি। এই জন্য রজব মাসের মধ্যে আমার রসুল বলেন, রজব হলো ইবাদতের বীজ বপনের মাস। শাবান মাস হলো ফসলের মধ্যে পানি সেচ দেওয়ার মাস। আর রমজান মাস হলো রহমতের ফসল, ফল কাটার মাস। সুবহানাল্লাহ। তখন শুধু ফল খাবেন। অর্থাৎ ইবাদতের প্রিপারেশন রমজানের জন্য, যেটা আল্লাহ প্রাপ্তির আশেকরা এই রজব মাসে ইবাদতের খেয়াল করে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। শাবান মাসে ওরা অশ্রুসিক্ত নয়নে নিজকে গলায় দিবে। রমজান মাসে রহমতের ফল তারা খাইতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য রজব এত দামি। রজব মাসের মধ্যে আরেকটা ফজিলত আছে। আপনারা কি আমার কথা রাগ করেননি আপু? আপনারা আমার কথা রাগ করেন? রজবের মধ্যে আরেকটা ফজিলত হলো, এই মাসের মধ্যে আতায়ে মুস্তাফা হিন্দাল ওয়ালি
খাজা রাজায়ে হিন্দুস্তান খাজা আজমিরি কদ্দুসুল্লাহু সিবরুল আজিজের 6 রজব বেসাল দিবস, ঠিক কিনা? সুবহানাল্লাহ বলেন। আচ্ছা, এই টেবিলের উপরে যে স্ট্যান্ড দেয় ওগুলো নাই? ওগুলো আনা নাই। যেমন আমি লড়লে এটা লড়ে, এবার অটো লড়বদেরই এদিকে টেবিলও তো স্ট্যান্ড দিলি আর কষ্ট কম হইতো। ইয়াই ওয়াজ করলি এবার লড়ার থাকে দেখো না, আর কত লড়াইবে? লইতে লইতে দুদিন শেষ, বছর যাবে। যাই হোক, তো বাবাজি এই মাস এটা এমন একটা মাস যে মাসের মধ্যে কুল কায়নাতের মধ্যে যাকে আমার রসুল মৌলা খেতাব দিয়েছেন, ওনার নাম হলো মৌলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহুর আগমন দিবস 13ই রজব 26শে ফেব্রুয়ারি। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। মুমিনদের আকা, মুমিনদের মৌলা, উম্মতে মুহাম্মাদের মৌলা, শের খুদা, মৌলায়ে কায়নাত মৌলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু 13ই রজব 26 ফেব্রুয়ারি খানায়ে কাবার মধ্যে আগমন করেছেন, জন্মগ্রহণ করেছেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করতে মনে চাই। পৃথিবীর মধ্যে তো অনেক স্থান আছে, শের খুদা মৌলা আলী খানায়ে কাবার মধ্যে কেন জন্মগ্রহণ করলো? এত বড় সম্মান তাকে জন্মের মধ্য দিয়ে কেন এত সম্মানিত করা হয়েছে? আমার রাসূল বলতে লাগলেন, আমার আলীকে জন্মের সূচনা লগ্ন থেকে জন্মগ্রহণের স্থানের মধ্য দিয়ে খানায়ে কাবা, এটা এমন একটা কাবা যেটা গোটা মুসলিম উম্মাহের কিবলা, ঠিক কিনা? কারণ আমার আলী হলেন আমার পরে আমার উম্মতের কিবলা কাবা। এই জন্য কিবলা কাবা আল্লাহ সম্মানিত, আমি রাসূল সম্মানিত, খানায়ে কাবা সম্মানিত। এই জন্য আমার আলীকে সম্মানিত স্থানের মধ্যে আল্লাহ ভূমিষ্ঠ করাইয়ে, আল্লাহ তাকে জন্মগ্রহণ করাইয়েছেন ওই খানায়ে কাবার মধ্যে আমার আলীর শ্রেষ্ঠত্বকে বোঝানোর জন্য। কারণ আলী এমন একটা জাত যে আলী দুনিয়া এবং আখিরাতে আমি রাসূলের ভাই। সুবহানাল্লাহ বলেন। আলী এমন একটা জাত যে আলীর ভিতরে আমি রাসূলের সমস্ত জ্ঞান বিদ্যমান আছে। আমি দান করেছি, আমার সমস্ত হিকমত আমার আলীর ভিতরে আছে। আমার হিকমতের দিকে যদি কেউ আসতে চাও, আলীর মাধ্য দিয়ে আসো। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমার পরে আমার উম্মতের একমাত্র আমানতদার, জামিনদার হলেন মৌলায়ে কায়নাত মৌলা আলী। আমার আলী হলেন উম্মতে মুহাম্মাদের অভিভাবক মৌলা। আমার আলী হলেন দোনো জাহানের আকা মৌলা। আমার আলী হলেন আমার পরে একমাত্র মহাজ্ঞানী। আমার আলী হলেন আল্লাহ ও তার রাসূলকে পাওয়ার জন্য চূড়ান্ত মডেল। এই জন্য আমার মৌলায়ে কায়নাত আমার আলীকে খানায়ে কাবার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার সুব্যবস্থা কুদরতি ভাবে আমার আল্লাহ সেই ইজ্জতের ফয়সালা করে দিয়েছেন। চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া জিন্দাবাদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। বন্ধুরে আমার
গভীর মনোযোগ। এমন এক মহান হস্তির উরুস হচ্ছে সাতবাড়িয়ার জমিনে। आता है रसूल बंदे नवाज गरीब नवाज, যে গরিব নওয়াজ বংশীয় সূত্রে উত্তরাধিকারী সূত্রে মাওলা আলী আহলে বাইতের অনুসারী সদস্য। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য খাজায়ে খাজগান রাজায়ে হিন্দুস্তানের তারিফ করতে হলে আগে তো আমার থেকে পাক পঞ্চতনের তারিফ করতে হবে। হুজুর গরিবে নওয়াজ, গরিবে নওয়াজের আউলিয়া কেরামের উরুস আমরা কেন করব? তাদের জিকির কেন করব? কি কেন দিয়েছেন? আর আপনারা যদি মাহফিলে না আসতেন কোন জবাবদিহিতা আছে আপনাদের? নাই। এই রফিক সাহেবের মাহফিলে যাও না কেন? কেউ প্রশ্নবিদ্ধ করতো আপনাকে, মামলা দিত? কেন আসলেন? কেন মাহফিল করাইলেন? ঠিক না বেঠিক? আপনি আসলেন কেন? উনি আয়োজন করলো কেন? বন্ধুরে, আল্লাহ ওয়ালা, নবী ওয়ালা, আহলে বাইত ওয়ালা যদি কোনো প্রেমিক দেখতে চাও তাহলে রসুল আহলে বাইত রসুলের প্রেমের মধ্যে, আউলিয়া কেরামের প্রেমের মধ্যে একমাত্র আশিকেরা মাহফিল সাজাবে। ঠিক না বেঠিক? আর ওই মাহফিলের মধ্যে আসবে একমাত্র আশিকেরা। ঠিক না বেঠিক? এই জন্য যারা আশিক আছে তারা আজকে ঘরে বসে থাকতে পারবে? কথা কই না কা? যারা দোকানে আছে তারা দোকানে বসে থাকতে পারে না। কারণ 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 হলো ইসলাম পাইলাম, ফাতিহা পাইলাম, দুরুদ পাইলাম, নামাজ শিক্ষা পাইলাম, রোজা কেমনে রাখতে হয় সেটা শিক্ষা পাইলাম। কোন মোল্লা মুন্সি থেকে নয়, পেয়েছি একমাত্র ওলিদের মাধ্যমে। ঠিক না বেঠিক? খারাপ লাগে? দুরূদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। বন্ধুরে, হুজুর পৃথিবীর মধ্যে অনেক ওলি আল্লাহ আছে, কোন ওলির ফাতিহা করব, কোন ওলির উরুস করলে ফায়দা? হক না হক আসেনি? আপনারা আমার কথা বুঝেন না? হক না হক আসেনি? বালা খারাপ আসেনি? আছে। বন্ধুরে, বালা খারাপ নিয়ে এই দুনিয়া, বালাও আছে খারাপও আছে। কোন ওলির উরুস করবেন, কোন ওলির জিকির করবেন, কোন ওলির ফাতিহা করবেন, কোন ওলিকে স্মরণ করবেন, কোন ওলির আদর্শ গ্রহণ করবেন, কোন ওলির কদমে যাইবেন, কোন
ওদের চরিত্রকে নিজেদের ধারণ করবেন। আমি বলবো না, আমার আল্লাহ বলে সূরা লুকমানের মধ্যে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, واتبع سبيل من أناب إلي। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমার আল্লাহ কয় ওই ব্যক্তির পথকে গ্রহণ করো, ওই ব্যক্তিকে স্মরণ করো, ওই ব্যক্তির সুহবতে যাও, ওই ব্যক্তির সাথে প্রেম করো, ওই ব্যক্তির সাথে উঠা বসা করো। আল্লাহ ওই ব্যক্তিটাকে, আমার আল্লাহ বলে মান আনাবা ইলাইয়া, আমি আল্লাহর দিকে যে ঝুঁকে গিয়েছে, আমি আল্লাহর দিকে যে নত হয়ে গিয়েছে, আমি আল্লাহর প্রতি যে ফানা হয়ে গিয়েছে, আমি আল্লাহ ছাড়া যে কিছু বুঝে না, তাহার পথকে তোমরা গ্রহণ করো। আল্লাহরে তাহার পথকে কেন গ্রহণ করব? আমার আল্লাহ বলে তাহার পথই তো হলো ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। আমরা সিরাতুল মুস্তাকিমের মধ্যে থাকতে চাই কি চাই না? এই ফাঁসের মানুষগুলো উত্তর দেয় না। সিরাতুল মুস্তাকিমে আমরা থাকতে চাই কি চাই না? এই বাবা, এই আয়াতের তাফসীর ওয়াত্তাবিউ সাবিলা মান আনাবা ইলাইয়া, এই আয়াতের তাফসীর আমি একটু হাদিস দিয়ে করি। বুখারী শরীফ মিশকাতের মধ্যেও আছে, লা ইয়াজালুল আবদু ইয়াতাকাররাবু ইলাইয়া বিন-নওয়াফিল ইলা আখিরিল হাদিস। অনেক বড় হাদিস, এজন্য সংক্ষেপে বললাম। আমার এমন কিছু বান্দা আছে যারা নফল ইবাদত করতে করতে, রোজা রাখতে রাখতে, সালাত আদায় করতে করতে, রিয়াজত করতে করতে, মুরাকাবা মুশাহাদা করতে করতে, জিকির ফিকির করতে করতে, নিজকে কুরবানি করতে 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 নিজকে এমন ভাবে জ্বালিয়ে ফুরিয়ে সারখার করে দিয়েছে, নিজেকে আল্লাহর প্রেমে, আমি আল্লাহর প্রেমে সারখার করে দেওয়ার কারণে আমি আল্লাহ তাহার কুদরতি চক্ষু হয়ে গিয়েছি। আমি আল্লাহ তার কুদরতি হাত হয়ে গিয়েছি, যে হাত দ্বারা সেই ধরে, কুদরতি চোখ হয়ে গিয়েছি, যে চোখ দ্বারা সেই দেখে, কুদরতি পা হয়ে গিয়েছি, যা দ্বারা সে চলে। এই হাদিস খানার ব্যাখ্যা করতেছেন কাজী আয়াজ তার শাফা শরীফের ভিতরে। কি ব্যাখ্যা করতেছেন? আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে, আল্লাহকে ডাকতে 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 আল্লাহর প্রেমের মধ্যে কুরবানি হতে 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 চক্ষুকে, কলবকে, অন্তরকে, হাতকে, পাওকে, দিমাগকে, আকলকে, এলমকে, হুশকে, পুরা জিসিম বডিকে এমন ভাবে কুরবানি করে দিয়েছেন, জ্যোতিময় নুরান্বিত জ্যোতি, সত্তা আল্লাহর নুরান্বিত জ্যোতি ওই বান্দার ভিতরে এমন ভাবে ঢুকে গিয়েছে, ওই বান্দার কাছে আসলে আল্লাহর পাওয়ার চলে আসে। এমন একজন ওলি হলো গরিবে নওয়াজ। আরো জোরে फनाफिल लाहो जो होती है वो बकाबिल्ला को देखते हैं। সাতবাড়িয়ার মানুষ সুবহানাল্লাহ বলতে পারে না। রফিক ভাই সুবহানাল্লাহ বলেন, এই কোনাদি বলেন, সুবহানাল্লাহ বলেন। ওইটারে প্যাকেট দিয়ে দেন, তারে ওই গুমজাত দেবে রে।
গুমজত দেখিল্লাই 2 মিনিট দাঁড় করে রাখেন তাহলে ফানাফিল লাহু জুহুত है वो कबीला को देखते खुद को जो मिटाता है खुदा को देख लेते বন্ধুরে ফানাফিল্লাহ যে হয়ে যায় আল্লাহর প্রেমে যে কুরবানি হয়ে যায় তাহার আপাদ মস্তকের ভিতরে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না ও বাবা এই জন্য গরিবে নওয়াজ বন্দে নওয়াজ এমন একজন সত্তা তাসকিরায়ে খাজা আজমেরি সিঞ্জিরি কিতাবের মধ্যে নকল করা হয়েছে গরিবে নওয়াজ যখন হুজরা শরীফের মধ্যে মুরাকাবায়ে মুশাহাদায় থাকতেন আল্লাহর ধ্যানের মধ্যে যখন ডুবে যাইতেন কখনো কখনো নামাজের মুসল্লা আছে কিন্তু গরিবে নামাজ নাই নামাজের মুসল্লা আছে যেই মুসল্লায় দাঁড়িয়ে সালাতের জন্য আমার গরিবে নামাজ দাঁড়াইলেন খাদেমরা বলে মুসল্লা আছে কিন্তু গরিবে নামাজ 20 মিনিট 30 মিনিট 40 মিনিট হয়ে গেল আবার দেখলাম মুসল্লায় দাঁড়ানো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নবী اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد খাদেম বলতে লাগলেন গরিবে নওয়াজ যখন মুরাকাবা মুশাহাদা ধ্যানের ভিতরে মুসল্লার মধ্যে থাকতেন আমরা দেখতাম এই আছে কিছুক্ষণ পরে আবার নাই 10 মিনিট 15 মিনিট 20 মিনিট হয়ে গেল আবার দেখলাম মুসল্লায় সুবহানাল্লাহ মাঝে মধ্যে দেখা যায় তো আতে মুস্তাফা মুরাকাবা মুশাহাদা শেষ করে যখন হুজরা শরীফ থেকে বাইর হইতেন খাদেমদেরকে বলে দিতেন আমি যখন বাহির হব তোমরা কোন মানুষ দরওয়াজার সামনে থাকবে না কারণ আমি মুরাকাবা মুশাহাদা থেকে বাইরে হয়ে যখন হুজরা শরীফের মধ্য থেকে যখন বাহির হই আমি তখন আল্লাহর জালালিয়তের নূরের মধ্যে থাকি আমার চক্ষু দিয়ে আল্লাহর জালালিয়তের নূর প্রবাহিত হয় ওই দৃষ্টির মধ্যে যদি তোমরা কেউ বেয়াদফি মুলুক হাল অবস্থায় যদি কারো হয়ে যায় আমার দৃষ্টির সামনে যদি কেউ পড়ে যাও তাহলে জ্বলে পুড়ে সারখার হয়ে যাবে এই জন্য আমি যখন হুজরা শরীফ থেকে বাহির হব তখন আমার হুজরা শরীফের দরওয়াজার সামনে বড় বড় পাথর দিয়ে রাখবা আমি দরজা খুলে বাইর হওয়ার সাথে সাথে পাথরের দিকে নজর করব আমার সারালে শক্তি পাওয়ারটা পাথরে পড়ুক
তারপরেও মানুষের গায়ে না পড়ুক। সুবহানাল্লাহ। তখন দেখা যাইতো হুজরা শরীফ থেকে যখন বাইর হতেন পাথর জ্বলে যাইতো। সুবহানাল্লাহ। কারণ ফানা ফিল্লাহ, আল্লাহর প্রেমের মধ্যে যখন গভীর ধ্যানে যখন চলে যায় বান্দা, তখন আল্লাহময় হালত ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। এই জন্য ওলিদের সামনে হাঁটার সময়, চলার সময় খবরদার, হুঁশিয়ার, সতর্ক। ঠিক না বেঠিক? ওরে বাবা, ফানা ফিল্লাহর নূরের মধ্যে ঢুকে গেলে হাদিস শরীফের মধ্যে বলা হয়েছে বান্দার চক্ষু, আমি আল্লাহ বান্দার চক্ষু হয়ে যাই। কিভাবে বান্দার চক্ষু হয় বুঝাইতে পারলাম? গরিবে নওয়াজের মুরাকাবা মুশাহাদা দিয়ে বুঝাইলাম। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। নামে মুবারক लब पर খাজা পিয়া কা। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ঘুম আসেনি কোনো? উইয়া ঘুম যাতে দেখুন না, ঘুম যান না, গভীর মনোযোগ দিয়ে উনার আইন বুঝির। নামে মুবারক लब पर খাজা পিয়া কা আজি भी है और कल भी रहेगा। এই উম্মাহ, হে বান্দা, মানুষ যখন ফানা ফিল্লার নূরের ভিতরে, আল্লাহময় নূরে প্রেমের মধ্যে যখন চলে ফুরে সরকার হয়ে যায়, তার চক্ষু তখন আল্লাহময় চক্ষু হয়ে যায়। সে তখন আল্লাহর চক্ষু দিয়ে দেখে। এটা আল্লাহর পাওয়ার। আল্লাহু আকবার। এই বাবা, এই জন্য ইবাদত করবেন যেভাবে রাসূল, আহলে বাইতে রাসূল, আল্লাহর ওলিরা শিক্ষা দেয়। ঠিক কিনা? ঠিক। সারা বছর নামাজ পড়লাম, কোন স্তরে পৌঁছলাম একটু খবর নিছেননি? নাসুত, মলকুত, জবরুত, লাহুত, তরিকতের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে বান্দা ইবাদতের মাধ্যমে, রিয়াজতের মাধ্যমে পৌঁছে। আপনি কোন স্তরে পৌঁছেছেন একটু খেয়াল করছেননি? নাকি সারা বছর না সুতে পড়ে রয়েছেন প্রাথমিক ক্লাসে? ঠিক নি বাবারে? ও বাবা, আজকাল কিন্তু রাসূল, আহলে বাইতে রাসূল যেভাবে ধর্ম শিক্ষা দিছে, ওই শিক্ষা কিন্তু কম চর্চা হয়। ঠিক না বেঠিক? আমার খাদেম রফিক সাহেবকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাই। এত সুন্দর মাহফিলের আয়োজন করেছেন, যে মাহফিলের মধ্যে দিয়ে মানুষ রাসূল, আহলে বাইতে রাসূলের প্রেমের খোরাক জানতে পারবে। এই জন্য মনোযোগ দিবেন বন্ধুরে। এখন একটু আমি গভীরের দিকে যাব। মনোযোগ আসেনি? কথা কয় না কা? আছে। ও আল্লাহ, যেই ব্যক্তি আপনার প্রেমে কুরবান হয়ে যায়, আপনি তাকে দেখা দেন, বুঝলাম সেটা তো তার ফায়দা। যাকে দেখা দেন তার ফায়দা। আমাদের ফায়দা কি গো আল্লাহ একটু বলে দেন।
আল্লাহ বলেন ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন। আমার বলিদের দরবারে যাও। কেন যাব? বালাল্লো আডিলে খায় বাট্টার ফান হয় না নয়? ওই আর হুজুরে ওই বালাল্লো আডিলে খায় বাট্টার ফান অমানসাল্লো আডিলে খাড়া যায়। অলির কাছে যাইলে বসলে বলি হইয়া ভাই হইবারে। অলির কাছে যদি না যাও অলি হইতে পারবে না। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। সুবহানাল্লাহ বলেন। ওরে বাবা, আমার রাসূল বলতে লাগলেন, আজকে আমি প্রত্যেকটা কথা কুরআন হাদিসের আলোকে রেফারেন্সে বলবো, যাতে কেউ বলতে না পারে সুন্নিরা শুধু কিস্তাখানি গায়। আমি আমার গরিবে নামাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করব হাদিসে রাসূল থেকে। সুবহানাল্লাহ। এই বাবা, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا আমি আল্লাহর প্রেমে যে কুরবানি হয়েছে, এরকম কিছু বান্দারা দুনিয়াতে আছে। আমার রাসূল বলেন, ইজা আহাব্বাল্লাহু আবদান, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, নাদা জিব্রাইল, তখন জিব্রাইলকে ডাকেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আপনারা কি কষ্ট পাচ্ছেন বাবা? কোন খারাপ লাগতেছে? আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন আল্লাহ জিব্রাইলকে ডাকেন। জিব্রাইলকে ডাকে বলেন, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বু ফুলানান, নিশ্চয় আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসে। ফাআহিব্বুহু ফাআহিব্বুহু, হে জিব্রাইল তুমিও অমুক বান্দাকে ভালোবাসো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন আল্লাহ জিব্রাইলকে ডাকেন, এই জিব্রাইল আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, ফাআহিব্বুহু তুমিও তাকে ভালোবাসো। সুবহানাল্লাহ। ফাইহিব্বুহু, জিব্রাইল, তখন জিব্রাইল তাকে ভালোবাসে। সুবহান। জিব্রাইল যখন তাকে ভালোবাসে ফেলে, ফায়ুনাদি জিব্রাইল, তখন জিব্রাইল ফি আহলিস সামা, আসমানবাসীদেরকে বলে। কাদেরকে বলে? আসমানবাসীদেরকে বলে, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বু ফুলানান, হে আসমানবাসীরা শুনো শুনো শুনো, আল্লাহ আল্লাহ ও আল্লাহর অমুক বান্দাকে আল্লাহ ভালোবেসে ফেলেছে। আসমানবাসীরা রে, তোমরা অমুক বান্দাকে ভালোবাসো। সুবহানাল্লাহ। ফাআহিব্বুহু, তোমরা অমুক বান্দাকে ভালোবাসো। ফায়ুহিব্বুহু আহলুস সামা, তখন আসমানবাসীরা ওই বান্দারে ভালোবাসে। সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল বলে, আসমানবাসীরা যখন তাকে ভালোবেসে ফেলে, সুম্মা ইউদাউ লাহুল কাবুলু ফিল আরদি, আমার আল্লাহ ওই বান্দার জন্য জমিনে ওই বান্দাকে জনপ্রিয়তার ব্যবস্থা করেন। সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহ যাকে ভালোবাসে, হে জিব্রাইল তুমিও তাকে ভালোবাসো। এই জিব্রাইল বলে আমি জিব্রাইল আল্লাহর হুকুমে আল্লাহ যাকে ভালোবেসেছে আমি জিব্রাইল ভালোবেসেছি। হে আসমানবাসী তোমরা ওই বান্দাকে ভালোবাসো। আসমানবাসী বলে আমরা ভালোবেসে ফেলেছি। তখন আল্লাহ আমার রাসূল বলতে লাগলেন যাকে আল্লাহ ভালোবাসে ফেলে তার জন্য জমিনের মধ্যে তার স্থানকে জমিনের মধ্যে তাকে এমন সম্মান দান করেন যেটা পৃথিবীতে আর কাউকে দেওয়া হয় না। উচ্চ আওয়াজে বলুন এই জন্য গরিবের নামাজের দরবার এটা এমন একটা দরবার যে দরবারের মধ্যে শুধু মানুষ জিয়ারত করে সেটা নয়, যে দরবার থেকে ফয়জ করম, যে দরবার থেকে রহমত হাসিল করে জিন ফরি হুর ফেরেশতা আল্লাহর নৈকট্য বান্দাগণ। ঠিক না ঠিক? ওইখানে ফেরেশতাদেরও আগমন ঘটে। চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। হুর মালিক বি अर्श बुरी से करने जियारत आते हैं। हुर मलक भी अर्श बुरी से करने जियारत आते हैं। लाखों सवारी खाजा के दर पे अपने मुरादे पाते हैं। अपना सुया नसीबा जगाने चलो, अपना सुया नसीबा जगाने चलो, ख्वाजा का दुखड़ा सुनाने चलो और ख्वाजा का नारा लगाने चलो। चलो अजमेर बिगड़ी बनाने चलो, चलो अजमेर बिगड़ी बनाने चलो, ख्वाजा का नारा लगाने चलो। सला दुनिया সালাম ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। এই গরিবে নওয়াজের ইজ্জত প্রতিদিন প্রতি বছর প্রতি মাস প্রতি ওয়াক্ত গরিবে নওয়াজের দরবারে তাওয়াব চলেনি। কথা কয় না কা? জিয়ারত চলেনি। আপনি তো গিয়েছেন না? অনেকবার গিয়েছেন। আমার রফিক সাহেব অনেকবার গিয়েছেন। যারা গিয়েছেন তারা দেখেছেন, যারা যান নাই তারা মোটামুটি কম বুঝবেন। আমি অদম গিয়েছি। সকাল থেকে 24 ঘন্টা 5 ওয়াক্ত নামাজের বাদে শুধু জিয়ারত চলে, কোরআন তেলাওয়াত চলে। গরিবে নওয়াজের কাছে উসিলা নিয়ে আল্লাহর বারগাহে বান্দারা ফরিয়াদ করে। সুবহানাল্লাহ বলেন। ওরে রজব মাসের 1 তারিখ থেকে 6 তারিখ পর্যন্ত আমার গরিবে নওয়াজের দরবারে মহামিলন, লক্ষ কোটি হাজার হাজার আশিকের সমাগম। সবাই এসে সেই দরবারে জিয়ারত করে, ফয়েজে বরকত হাসিল করে, তকদিরকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। ঠিক না বেঠিক? এই সম্মান গরিবে নামাজকে কে দিয়েছেন? আরো জোরে বলতে হবে, আরো জোরে বলতে হবে। আল্লাহ যাকে সম্মান দেয় কেউ তাকে বেইজ্জত করতে পারে না। বন্ধু আল্লাহ কোরআনে বলতে লাগলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়ালিল্লাহিল ইজ্জাতু ওয়ালিরাসূলিহি ওয়ালিল মুমিনিন ওয়ালাকিন্নাল মুনাফিকিনা লা ইয়ালামুন। সুবহানাল্লাহ বলেন। ইজ্জত আল্লাহর জন্য, ইজ্জত রাসূলের জন্য, ইজ্জত আহলে বাইতের জন্য, ইজ্জত মুমিনদের জন্য, ইজ্জত ওলিদের জন্য, ইজ্জত নায়েবে রাসূলদের জন্য।
ওয়ালাকিন্নাল মুনাফিকিনা লা ইয়ালামুন। ওলি গোস কুতুব আব্দাল পীর ও মুর্শিদ আলে বাইতের ইজ্জত তাজিম এগুলা তো মুনাফিকরা কখনো বুঝবে না। এই জন্য আজকে যারা আমাদেরকে মাজারে গেলে, মাজারে জিয়ারত করলে, মাজারে চুমু দিলে, মাজারকে ইজ্জত করলে, গরিবে নামাজের উরুস করলে, গৌসে পাকের উরুস করলে, গৌসে মাইজ ভান্ডারের উরুস করলে, হাফেজ নগরের উরুস করলে, আমাদেরকে যারা মাজার পূজারী বলে ফতোয়া দেয়, একটি সন্দেহে আল্লাহর কোরআনের এই আয়াত মোতাবেক প্রমাণ হয়ে গেল আল্লাহর ওলিদের, নায়েবে রাসূলদের, আহলে বাইতে রাসূলের অনুসারী আউলিয়া কেরামের, নায়েবে রাসূলদের উরুসের, ফাতিহার, জিয়ারতকে, মাজারের তাজিমকে, ওলিদের তাজিমকে যারা মাজার পূজারী বলে ফতোয়া দেয়, কোরআনের আয়াত মোতাবেক তারা মুনাফিক। ঠিক কি না? কারণ হলো ওলি গৌস কুতুব আব্দালদের মাজারের মধ্যে ইজ্জতের ফয়সালা করেছেন কে? তো আল্লাহ যাদেরকে ইজ্জত দেয় তাদেরকে আমরা ইজ্জত দিতে চাই কি চাই না? আল্লাহ যাদেরকে ইজ্জত দেয় তাদেরকে যারা ইজ্জত দেয় না তারা কি মুনাফিক। ওয়ালাকিন্নাল মুনাফিকিনা লা ইয়ালামুন। মুমিনদের মাকাম, ওলিদের মাকাম, সাদিকিনদের মাকাম, সালেহিনদের মাকাম, গোসদের মাকাম, কুতুবদের মাকাম, কুতুবুল আকতাবের মাকাম, ওলি আল্লাহ পীর মুর্শিদের ইজ্জত তাজিম ভক্তি শ্রদ্ধা এটা মুনাফিকরা কখনো বুঝবে? তো আল্লাহ বলে দিচ্ছে, এত ডর কিসের ভাই? কোন ডর আছে নি? আমার থেকে কইলাম না, কোরআন থেকে কইলাম। কথা কয় না গা? আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নবিয়ানা শফিয়ানা মাওলানার মুহাম্মদ। ওরে বাবা, গরিবে নওয়াজ ইসলাম প্রচার করেছেন শুধু কিতাবের জ্ঞানের শক্তি দিয়ে নয়, আল্লাহর রুহানি পাওয়ার দিয়ে। ঠিক না বেঠিক? আমরা তো বিশ্বের মধ্যে অনেক হুজুর আলেম আছি, ইসলাম প্রচার করি। ঠিক না বেঠিক? আমাদের কয়জন থেকে রুহানি পাওয়ার আছে চিন্তার বিষয়। ঠিক না বেঠিক? ওলিরা যেটা প্রচার করছে তাদের নাম দিয়া আমরা প্রচার করি। ঠিক না বেঠিক? ইসলাম তো প্রচার করেছে, প্রচার করবে, প্রচার হবে একমাত্র ওলিদের মাধ্যমে। ঠিক না বেঠিক? হ্যাঁ, আলেম দিয়ে হবে যদি আলেমের মধ্যে রাসূলুল্লাহর আদর্শ চরিত্র হিকমত থাকে, তাহলে ওই আলেম নূরুন আলা নূর। ঠিক না বেঠিক? কিতাবি জ্ঞান আছে, আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের প্রেম ভক্তি পাওয়ার নাই, তাহলে আমি বললে মানুষ হেদায়েত হবে না। না, রাগ করেননি রে আব্বা? কথা কয় না কা? রাগ করতেছেন না? ওরে বাবা, গরিবের আওয়াজের ইতিহাস দেখুন। ভারতবর্ষের মধ্যে যখন আগমন করলেন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হিন্দুদেরকে কলমা পড়াইছেন না? পড়াইছে। কলমা দেখাইছেন না? দেখাইছে। মুসলমান করছেন না? কিভাবে করলেন? এখন আমাদের দেশের মধ্যে কিছু মানুষ আছে ওলিদেরকে, ওলি প্রেমিকদেরকে ইসলাম বুঝাইতে যায়। ঠিক নি? ঠিক। মার কাছে নানার বাড়ির গল্প শিখাইতে যায়। হয় না নয়? হয়। আসেনি? আছে। কি রে বেটা, তুই আর কি নামাজ শিখতে? আই নামাজ না জানি দি? তুই কার নামাজের কথা হইতে? নামাজ তোর ফরজ না? তুই কারো রোজার কথা হইতে? আই ন জানি রোজা করলে রাহম করিব? আর বাজার নানা ন শিখাই না? তুই হন আবার ইসলামের মগজ ওলি হলো তুম, মোল্লা হলো তুম। রাগ করতেছেন?
তাহলে সুবহানাল্লাহ বলে ফেলেন আরো জোরে। সুবহানাল্লাহ। ইসলামের মুখস্থ বলিদের কাছে, মোল্লার কাছে না। মোল্লা তো বেঁচে বেঁচে গায়, ঠিক নেই? ঠিক। ওই আলেমকে গ্রহণ করেন যে আলেমের সিরত শুরুতে কলবে জবানে আমার গরিবে নামাজের স্লোগান আসে, গৌসে ভান্ডারির স্লোগান আসে, খাজা আজমিরের স্লোগান আছে, পিরানি পীরের স্লোগান আছে, শাহে আমানতের স্লোগান আছে, শাহে বদরের স্লোগান আছে, আব্দুর রহমান জহরবের স্লোগান আছে, তাইব শেখ আব্দুল কাদের স্লোগান আছে, শেরে বাংলার স্লোগান আছে। ওই রকম আলেমদের থেকে ইসলাম শিখেন। তবে ওই আলেমকে আবার একটু টেস্টিং করে চাইবেন, ভিতরে আসলে মহব্বত আসেনি, ঠিক নেই? রাগ করতেছে মনে হয় না। রাগ করলে কিছু করার নাই তো আমার, কারণ আমি যদি হক কথা না বলি এটার জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না? হবে। কথা কয় না কা? হবে। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ। নারে গৌসিয়া, প্রধান অতিথির আগমন, বলে না প্রধান অতিথির আগমন, শুভেচ্ছার স্বাগতম। কাবা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন, আল্লাহ হুজুরের তশরিফ আওয়ারিকে কবুল করুক। আমিন। खाजा करो जब यहाँ से है दूर, लेकिन सदा वो सुनते हैं जरूर। वो है खुदा का प्यारा, नबी का दुलारा। वो है खुदा का प्यारा, नबी का दुलारा। ये है ख्वाजा का शान, अल्लाह अल्लाह। सबाई बोलें ये है ख्वाजा का शान, अल्लाह अल्लाह। सबाई ये है ख्वाजा का शान, अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा करो जब यहाँ से है दूर, लेकिन सदा वो सुनते हैं जरूर। वो है खुदा का प्यारा, नबी का दुलारा। ये है ख्वाजा का शान, अल्लाह अल्लाह। ये है ख्वाजा का शान, अल्लाह अल्लाह। अजमीर में आंखें इस्लाम पहलाया, छूतों को जगाया, ज़ही पल जुगी को कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह। अजमीरों में आंखें इस्लाम पहलाया, छूतों को जगाया, ज़हीफल जुगी को कलमा पढ़ाया, ज़हीफल जुगी को कलमा पढ़ाया। और कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया, और कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। जमाना को दिखाया, राहे हक में चलना सिखारा। ये ख्वाजा का शान, अल्लाह अल्लाह। ये है ख्वाजा का शान, अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा करो जब यहाँ से है दूर, लेकिन सदा वो सुनते हैं जरूर। वो है खुदा का प्यारा, नबी का दुलारा। ये है ख्वाजा का शान, अल्लाह अल्लाह। ये है ख्वाजा का शान, अल्लाह अल्लाह। सला दुनिया এই বাবা আমার ওয়াজ আমি শেষ দিকে চলে যাব, সংক্ষেপের মধ্যে চলে যাব, যেহেতু কোরআন ও সুন্নাহের আলোকে আমাদের আরেকটা পর্ব আছে, সেটার নাম হলো সামাজিক। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আর প্রধান অতিথি হুজুর কেবলা যখন চলে এসেছেন, আমার আর আওলাদে ওলিকে, আওলাদে নবীকে এতক্ষণ বসাইয়ে তকরির করাটা সুন্দর হবে না। এই জন্য আমি শেষ প্রান্তের দিকে চলে যাই। ওরে বাবা, যে কথাটুকু বলতে চেয়েছিলাম, মুজাদ্দিদ আলফে সানির খলিফা, ওনার নামটা হলো শায়খ বদরউদ্দিন। উনি বলতেছেন,
আমি গরিব নওয়াজের দরবারে একদিন তুষ্টি পারলাম। আমি গরিবে নওয়াজের দরবারে ভিতরে ঢুকে সূরাতুল ফাতিহা, সূরাতুল ইখলাস, দুরূদ শরীফ পড়ে জিয়ারত করলাম। আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেছে, সুবহানাল্লাহ বলেন না? কে বলে? মুজাদ্দিদ আল-ফিসানির খলিফা বদরউদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আমি গরিবে নওয়াজের দরবারে ঢুকলাম, মাজারে ঢুকলাম, আমার ভিতরে একটা কি এসেছে? প্রশ্ন এসেছে। প্রশ্নটা হলো, গরিবে নওয়াজের, ইয়া গরিবে নওয়াজ, আপনার দরবারে এত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমান মানবের যাতায়াত, আপনি এত মানুষের সমাগম আপনার দরবারে, এত মানুষের মনের বাসনা আপনি কিভাবে শুনেন? এই এত বড় দায়িত্ব আপনি কিভাবে পালন করেন? সুবহানাল্লাহ বলেন। এবার আসেন, আমাদের দেশে মাজার বিরোধীরা আছে না নাই? নাম বলার দরকার নাই। কত রকমের ইসলামী দল আছে, ঠিক না বেঠিক? যারা আমাদেরকে মাজার পূজারে বলে, ফতোয়া দেয়, এরকম কিছু বাতিল চক্র, গুস্তাখে রাসূলরা বলে নবী গলি গেছে, ফসি গেছে, রোজার মধ্যে নাই, ওলিরা আবার কিভাবে জিন্দা থাকবে, এরকম কুফরি কথা বলেনি? কথা কয় না? বলেনি? বাবা, মুজাদ্দিদ আল-ফিসানির খলিফা জিয়ারত শেষে প্রশ্ন রাখলেন গরিবে নওয়াজের কাছে। গরিবে নওয়াজ রোজার মধ্যে থেকে উত্তর দিতে লাগলেন, বদরউদ্দিন, আমি গরিবে নওয়াজের দরবারে লক্ষ লক্ষ আশিকের সমাগম যেটা দেখতেছ, এটা তো দিন ইসলামের, দিনে মুহাম্মদীর শান। সুবহানাল্লাহ। এটার ব্যবস্থা আমার রাসূল করেছেন। এই ইজ্জত তাজিমের বক্তির ব্যবস্থা এটা করেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর রাসূল আমি গরিবে নওয়াজের জন্য। সুবহানাল্লাহ। প্রথম প্রশ্ন শেষ। দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন করলেন, ইয়া গরিবে নওয়াজ, আপনার বারগাহে লক্ষ লক্ষ আশেপাশে বিভিন্ন আরজি প্রদান করে, আপনি সকলের আরজিকে কিভাবে পূরণ করেন? আর আপনি আল্লাহর সাথে যে নিসবত আছে, ওই নিসবতের মধ্যে কোনো ঘাটতি হয় কিনা, অসুবিধা হয় কিনা, কোনো পার্টিশন পড়ে কিনা, আমার জানতে মনে চায়। গরিবে নওয়াজ উত্তর দিলেন, হে বদরউদ্দিন, আমার রাসূল আমাকে ভারতবর্ষের মধ্যে কুতুব আকতাব করে পাঠাইছে, এই হতে সেই পর্যন্ত যত আশেক ভক্ত, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান, চাকমা, মারমা, তীব্র যত জাতি আসবে, সকল জাতির মনের বাসনা আমি গরিবে নওয়াজ পূরণ করতে বাধ্য হই। সুবহানাল্লাহ। এই পাওয়ার, এই ক্ষমতা আমার আল্লাহ রাসূলের মাধ্যমে আমি গরিবে নওয়াজকে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর সাথেও আমার নিসবত ঠিক থাকে, আবার মানুষের লক্ষ কোটি মানুষের হাজত একই টাইমে শোনা, দেখা এবং সমাধান করে দেওয়া, সেই দিকেও আমার নিসবত ঠিক থাকে। একটা অপরটা থেকে কোনোভাবে মিলে যায় না, নড়চড় হয় না। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। আমার নিসবতের মধ্যে, ধ্যানের মধ্যে কোনো উল্টা পাল্টা হয় না। এই জন্য আমার দরবারে যে যেটা চায়, যেটা মাঙ্গে, যেটা ফরিয়াদ করে, আমাকে উসিলা করে হোক, আমার কাছে চেয়ে নিয়ে হোক,
আমি দুনো অবস্থাতে হাজত পূরণ করতে বাধ্য হই। আল্লাহর ক্ষমতা বলে, উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহান। जन्नत के नजारा को तुम कुछ देर तो चल कर देखो, तकदीर बदल जाए अजमीर जाकर देखो। माहे रजब में खाजा का मेला, सुभान अल्लाह बोलें ना। माहे रजब में खाजा का मेला आज भी है और कल भी रहेगा। सला दुनिया रसूलुल्लाह मंगतों को मिला करती है, जाकिर है दर ख्वाजा पर तकदीर बदल जाती है, तासीर है दर ख्वाजा पर। ख्वाजा कदर पे जारी फैजा का दरिया। सुभान अल्लाह बोलें ना। হে উম্মত, হে আশিক, যেটা মনের বাসনা যেটাই নিয়ে আসবা, আমি গরিবে নামাজ তোমাকে ফয়জে করম দিয়ে ভরপুর করে দেব। যেটা আশা নিয়ে আসবা সেটা পূরণ করে দেব। সুবহানাল্লাহ বলেন। খাজা কদর পে জারি ফয়জা কা দরিয়া आज भी है और कल भी रहेगा। सला दुनिया সালামুনিয়া। এই বাবা, এবার আসুন আপনাদের খেদমতের মধ্যে একটু গভীর মনোযোগ। আমাদের দেশ একটু মাসালা ভাঙ্গি দেবে। এই হুজুর আপনি তো কত সুন্দর করে বলছেন খাজার কাছে চায়, তো চাওয়া যাবে? এখন এগুলা নিয়ে ওলি আল্লাহদের কাছে চাওয়া, ওলি আল্লাহদেরকে উসিলা নিয়ে কোনো কিছু ফরিয়াদ করা আমাদেরকে এক ধরনের গুস্তাখে রাসূল, কিছু বাতিল চক্র আমাদেরকে ফতুয়া জারি করে, ঠিক কিনা? সুন্দর করে ফতুয়া নিয়ে যান, গভীর মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন। মাসালার সমাধান হবে কোরআন থেকে। কিসের থেকে? কোরআন থেকে। ওলি আল্লাহর কাছে এবং ওলি আল্লাহর উসিলা নিয়ে কোনো কিছুকে চাওয়া জায়েজ হবে? আসেন কোরআন শরীফের সূরা ইউসুফ 93 নম্বর আয়াত। ইউসুফ আলাইহিস সালাম, খুব সংক্ষেপে বলতেছি, বড় অনেক লম্বা ওয়াকিয়া। ইউসুফ আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামকে হারিয়ে ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 40 বছর কেঁদেছিলেন। কয় বছর? 40 বছর কাঁদতে কাঁদতে চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেছেন। এটাও জানেন আপনারা, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তার ভাইরা যখন মেরে কুফে ফেলে দিয়েছে, তখন থেকে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে আর ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ হয় নাই। আল্লাহর মেহেরবানিতে ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন আজিজে মিশর হলেন, মিশরের বাদশা যখন হলেন, তখন উনি যখন ত্রাণ বিতরণ করতেছেন, একদিন ঘটনাক্রমে ওনার ভাইয়েরাও ওনার কাছে ত্রাণ নেওয়ার জন্য গিয়েছে, যে ভাইয়েরা ওনাকে কুফে ফেলে দিছে, ঠিক কিনা? যে কোনো উপায়ে তাদের মধ্যে পরিচয় হয়েছে। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, তা আমার আব্বাজানের কি হালত, কি অবস্থা, আমার আব্বাজান কি বেঁচে আছেন? তখন ভাইয়েরা জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আব্বার তো আপনার বিচ্ছেদে, আপনার প্রেমের মধ্যে, আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে আপনার প্রেমের মধ্যে আব্বা কাঁদতে কাঁদতে চোখের দুইটা জ্যোতিকে হারিয়ে ফেলেছে। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনার ব্যবহারিত, আপনাদের মনোযোগ আছে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওনার ব্যবহারিত যে জামা রয়েছে, এটা কোরআনের ভাষায় এইভাবে বলি, আল্লাহ বলতে লাগলেন সূরা ইউসুফের 93 নম্বর আয়াত, ইযহাবু বিকামিসি হাযা
ইযহাবু নিয়ে যাও বিকামিসি হাজা, আমার এই পোশাক। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইদেরকে বলতেছেন, হে ভাইয়েরা, আমার এই ব্যবহৃত পোশাকটা নিয়ে যাও। ফালকুহু আলা ওয়াজহি আবি, এবং এই জামাটা নিয়ে আমার আব্বার চোখের মধ্যে মুখের মধ্যে একটু মালিশ করতে বলিও। সুবহানাল্লাহ বলেন। ইয়াতি বাসীরা, আমার আব্বা যে চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেছেন কান্নাকাটি করতে করতে, আমি ইউসুফের প্রেমে, আমার এই জামাটা যখন তোমরা নিয়ে আমার আব্বাকে দিবে, আব্বা যখন চোখে লাগাবে, ইয়াতি বাসীরা, সাথে সাথে তার চোখের জ্যোতি চলে আসবে। রোগ দেয় কে? রোগ সারাই কে? তো এখন তো রোগকে নিবারণ করছে ইউসুফ আলাইহিস সালাম। তো গায়রুল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কাজ কারো কাছে যদি চাওয়া শিরিক হয়, অন্য কারো উসিলা দিয়ে যদি কোনো কিছু ফরিয়াদ করা হয়, অন্য কারো কাছে যদি কোনো কিছু চাওয়া হয় আল্লাহ ছাড়া, সেটা যদি শিরিক হয়, তাহলে রোগ দেওয়ার মালিক তো আল্লাহ, সারাইবে তো আল্লাহ না। ইউসুফ আলাইহিস সালাম কেন ওনার জামা ওনার বাবাকে পাঠিয়েছেন, ওনার বাবার কাছে পাঠিয়েছেন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে, এবং ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ওই জামা চোখে মালিশ করছেন, অটোমেটিক চোখে যদি ফিরে পাইছেন, এটা শিরিক হবে না? তো শিরিকের ফতোয়া দিল তো আগে আল্লাহকে দিতে হবে, ঠিক না? এটা আপনার কথা বলেন না, ঠিক না? এই বেটা, শিরিক 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 বলে কে গলা ফাটাও? আমার রসুল বলতে লাগলেন হাদিস শরীফের মধ্যে, আমি রসুল শিরিককে দাফন করেছি। কি করেছি? দাফন করেছি। আমি শুধু ভয় করি আমার উম্মত কোন টাকার উপরে, সম্পত্তির উপরে, সোনা চাঁদের উপরে ইমানকে বিক্রি করে ফেলে কিনা, ঠিক কিনা বলেন? তো রোগ দেয় আল্লাহ, রোগ সারাই ওকে আল্লাহ। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে ওনার জুব্বা মুবারক ওনার বাপকে দিয়েছে, ওনার বাপে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম চোখে লাগাইছে, রোগ ভালো হয়ে গিয়েছে। এখন কি হবে? এখন শিরিক কোথায় যাবে? শিরিক শিরিক কইরা তো তোমরা না মুশরিক হইলা, এখন কি তোমরা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কি মুশরিক বলবেনি? কা উনি সারাইছে না রোগটা, উনি নিবারণ করছে না? কথা কয় না কা? জুব্বাটা কার? ইউসুফ আলাইহিস সালামের জুব্বা। এটা কি আল্লাহ জুব্বা নি? কথা কয় না কা? এই জুব্বা কি আল্লাহ আসমান থেকে এভাবে ফাটাইছে নি? কোনো না, ফেলেনে করে কোনো ফাটাইছে নি? কোনো না। কি বলা? ওনার কাছে মাজার আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে, নবীর কাছেও যাওয়া যাবে না। ওলি তো দূরের কথা, নবীর কাছেও যাওয়া যাবে না, পয়গম্বরদের কাছে যাওয়া যাবে না। তো এখন তো অলিদের কাছে চাওয়া, অলিদের দরবারে গেলে অলিদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের তাসির যে হাজার লক্ষ মানুষের আশা, রোগ, দোষ, সকল কিছু যে নিবারণ হয়, এটার প্রমাণ তো আল্লাহ সূরা ইউসুফের ভিতরে দিয়েছেন, ঠিক কিনা? এই বেটা, আমরা যারা খাজা খাজা বলি, গোস ভান্ডারি ভান্ডারি বলি, মাহবুদুল হক বলে বলে চিৎকার করি, গরিবের নামাজ বলে বলে চিৎকার করি, এগুলা মূলত আমাদেরকে আল্লাহ কোরআনে শিখাইছে, আর রসুল হাদিসে শিখাইছে। রসুল হাদিসে কিভাবে শিখাইছে এই দলিল আজকে দেব না এখানে। অলির স্মরণ করলে আল্লাহর স্মরণ হয়ে যায়, ওই ওয়াজ আজকে এখানে করবো না, তবে দলিল আছে। আগে তোরা কতক্ষণ টানাটানি কর, তোরা মাজার বিদ্বেষী হল, কতক্ষণ টানাটানি কর। আর লই এখন আমাকে নিয়ে টানাটানি শুনেছে তো, কতক্ষণ টানাটানি কর, ফয়সালা ফর দিও। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য গরিবে নামাজ। আচ্ছা, এবার আসুন তাদের কিতাব, তাদের কিতাবটার নাম হলো ইমদাদুল ফতুয়া, তৃতীয় খণ্ড, আশরাফ আলী থানবীর লিখিত কিতাব এটা। উনি বলতেছেন, আল্লাহর অলিদের কাছে যখন তোমরা কোনো কিছু চাইবে, চাওয়াটা কিন্তু শিরিক। তবে হ্যাঁ, যদি জানো যে উনি আল্লাহর অলি এবং ওনার কাছে জিয়ারত কইরা ওনার কাছে কিছু চাইয়া তুমি যদি ফল প্রাপ্ত হও, এবং ওনার কাছে চাইয়া কেউ ফল প্রাপ্ত হয়েছে, উনি যেন অলি, এরকম কোনো প্রমাণ যদি তোমার কাছে এসে থাকে, তুমি পেয়ে থাকো, তাহলে ওনার কাছে চাওয়া জায়েজ। কথা কয় না কা?
ওনার কাছে যে ক্ষমতাটা আছে এটা যদি ওনার ক্ষমতা মনে করো ওনার কাছে চাও। আশরাফ আলী থানভী ওনার লিখিত কিতাব ইমদাদুল ফতুয়ার মধ্যে উনি নকল করেছেন কি কোন ওলির কাছে যে ক্ষমতা আছে ওটা ওনার নিজস্ব ক্ষমতা এরকম মনে করে চাইলে শিরিক। যদি কোনো ওলির কাছে ক্ষমতা পাওয়ার আছে এটা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা, ওটা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ওই ওলির কাছে আছে, ওটা তুমি বিশ্বাস করে যদি ওনার কাছে চাও এবং ওনার কাছে চেয়ে অনেকে ফল পেয়েছে, তুমি যদি চেয়ে ফল পাও তাহলে ওনার কাছে চাওয়া চাই, চাই উনি জীবিত হোক বা মৃত হোক। সুবহানাল্লাহ বলেন না? তো ফতোয়া তো ওনাদের মুরব্বি দিয়েছে, তো উনি কি বলেন? আশরাফ আলী থানভী দস্তগীরি कीजिए मेरी नबी कश्मकश में तुम ही हो मेरे वली या रसूल अल्लाह বিপদে আপদে আপনি ছাড়া আমার কোনো সাহায্যকারী নাই, বালা মুসিবতে বিপদে আপদে একমাত্র আপনি আমার সাহায্যকারী। তো আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য চাওয়া তো শিরক। তো আশরাফ আলী থানভী রাসূলুল্লাহকে সম্বোধন করে এই কথা কেন বলেছে? দস্তগীরি कीजिए मेरी नबी কসমকশ মে তুম হি হো মেরে ওলি ইয়া রাসূলুল্লাহ বিপদে আপদে আপনি ছাড়া আমার কোনো অভিভাবক নাই। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এই বর্তমান যুগের কাট মোল্লারা যারা মাজার বিদ্বেষী ওলি আল্লাহ বিদ্বেষী, তোমরা যারা আমাদেরকে মাজারে কোনো কিছু চাওয়া শিরিক বেদাতি ফতোয়া দাও, তোমরা আগে তোমাদের মুরব্বিকে ফলো করো, তোমাদেরকে গালাগালির দরকার নাই। তোমরা তোমাদের মুরব্বিদেরকে ফলো করো, ওনারা কি বলেছেন কি লিখেছেন সেগুলা ঘাটো, সেগুলা আবিষ্কার করো, ঠিক কি না? সুন্নিরা তোমাদের মুরব্বিকে ফলো করে জিয়ারত করে না, সুন্নিরা তোমাদের মুরব্বির কিতাবের ফতোয়া অনুযায়ী মাজারে যায় না, সুন্নিরা আশিকরা মাজারে যায়, ওলি আল্লাহর দরবারে যায় আল্লাহর ফতোয়া রাসূলুল্লাহর ফতোয়া অনুযায়ী, ঠিক না? ঠিক। আল্লাহ আমাদেরকে হক্কানি ওলির কাছে, হক্কানি ওলির নকশা কদমকে চুমু দিয়ে ওনার উসিলা নিয়ে ওনার কাছে চেয়ে নিজের হাজত মকসুদ পূরণ করার তৌফিক দান করুন, আমিন। তবে ওলি হতে হবে প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালা ওলি, ঠিক নেই? সাইনবোর্ডে ওলি হলে হবে না। তবে আপনাদের একটা খুশ নসিব, এই এলাকাবাসীর কোনো টেনশন নাই, চিন্তা নাই। কেন জানেন? আপনারা আপনাদের এই কি হাফেজনগর এরিয়াতে এই সাতবাড়িয়ার মধ্যে গৌসে ভান্ডারী এক আজিমুসান মানিক পাঠাইছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? ও বাড়ির গরু গাড়ার আগের গাছ ন খাইতো নব সারাগার তলে বলে আন্দার থাকে, কিন্তু আই দিন না উরুষ আসছি তো আইতো দিকে সারাগার তলে ফর উল্টো দেখি না। সুবহানাল্লাহ গো হুজুর কই কবে তো সূরজ তা আগা গোড়া আলোকিত। সুবহানাল্লাহ কোন? সুবহানাল্লাহ। আমার গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী কেবলা আলম এখানে এক মহারত্ন পাঠাইছেন সাতবাড়িয়াতে, আর ওনার এক হাফিজ নগরী হুজুর কেবলা আলমের আরেকজন সন্তান মুফতি আল্লামা সৈয়দ মাহবুদুল হক আর টেনশন কিলেলা দোয়া ইউ জাইরে সুমা দিবে, সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে বুই আলহামদুলিল্লাহ। আয় দুর্বল আয় দামি ওইম দে সবল রাখা যাই রে, তো আর গৌসুল আজম তো সবল ফাড়াই দিয়ে রে আলহামদুলিল্লাহ। মারহাবা বলেন সবাই, মারহাবা। যাই হোক, অনেক তকরির আপনাদের খেদমতে আমি করেছি। ওইটা মাইজবান্ডারের শান একটু বলতো, আহা আয় আর হজরত শানবা কি গাইম। আমি আমার হজরতের শান কি গাবো হজরতের আওলাদদের সামনে? ওই কেন সিলিন্ডারের মন ওটা গাইতে বলতেছে বাবাজি, হরান হয়ে গেছি। থাক, উনি যখন হুকুম করছেন গাইতে তাই হবে। কেন চিনলি না রে মন গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী মাওলানা কেমন,
রে গৌসুল আজম জীবন তারি মাওলানা কেমন কেন চিনলি না রে মন গৌসুল আজম ভান্ডারি কেন চিনলি না রে মন কেন বুঝলি না রে মন গৌসুল আজম হযরত কেবলা মাওলানা কেমন সুবহানাল্লাহ বলেন কোরআনে কই চিনতে তারে সৃষ্টি তোদের এ সংসারে কোরআনে কই চিনতে তারে সৃষ্টি তোদের এ সংসারে ওরে নাসেনি আমরিয়া গেলে বলে জীবন কেন চিনলি না রে মন গৌসুল আজম ভান্ডারি মাওলানা কেমন আমার গৌসুল আজম হাফেজ নগরী মাওলানা কেমন সুবহানাল্লাহ বলেন ওরে আকাশ পাতাল আর দেবদেবতা তাবেদার রে আকাশ পাতাল আর দেবদেবতা তাবেদার রে যাহার হুকুমে চলে এই ত্রিভুবন কেন চিনলি না রে মন গৌসুল আজম হযরত কেবলা মাওলানা কেমন রে গৌসুল আজম জীবন দারি মাওলানা কেমন কেন চিনলি না রে মন গৌসুল আজম জীবন দারি মাওলানা কেমন সুবহানাল্লাহ বলেন আমি একটা আয়াত পড়েছি ওয়াত্তাবি সাবিলা মান আনাবা ইলাইয়া সুবহানাল্লাহ বলেন ওই পথকে অনুসরণ করো ওই মহাত্মাকে অনুসরণ করো ওই ব্যক্তির পথকে অনুসরণ করো যে ব্যক্তি আমি আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে গিয়েছে সুবহানাল্লাহ আমি আল্লাহ ছাড়া কিছু বুঝে নাই আল্লাহ আপনাকে ছাড়া কিছু বুঝে নাই তারা কারা আমার আল্লাহ ফতোয়া দিচ্ছে আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে নাই তারা হলো গৌসে ভান্ডারি আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে নাই শাহে আমানত আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে নাই শাহে বদর আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে নাই গরিবে নওয়াজ আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে নাই হাফেজ নগরী আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে নাই মাহবুদুল হক আল কাদরি আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে নাই বাবা ভান্ডারি আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে নাই ওয়াসিল হক আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে নাই জিয়াউল হক আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে নাই तमाम 12 আউলিয়া 360 আউলিয়া তাদের কদমকে নকশা কদমকে ইত্তেবা করো কারণ তারা তাদের কাছে গেলে আমি আল্লাহকে পাইবা আর আমি আল্লাহ যার কাছে থাকি ইজ্জত একমাত্র তাহারই জন্য চিৎকার করে বলুন সুবহান আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া গাউসুল আজম দস্তগীর জিন্দাবাদ আপনাদেরকে একটা দাওয়াত দেব আপনাদেরকে একটা দাওয়াত দিচ্ছি সেটা হলো আপনারা সকলেই জানেন আপনাদের খেদমতে আমি একটা দাওয়াত দিচ্ছি আপনারা সকলে জানেন এখানে আমার হাফেজ নগরী বাবাজানের আওলাদে পাক তশরিফ ফরমা ওনাকে এখানে দাওয়াত দিচ্ছে না দাওয়াতটা আপনাদেরকে দিচ্ছি ওনাকে তো ওনার বাসা গিয়ে দিতে হবে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আগামী 31শে মার্চ আমি যে মাদ্রাসায় খেদমত করি সিফাতুল জামিয়া গৌসিয়া মইনিয়া বহুমুখী কামিল এম এ মাদ্রাসার সালানা জলসা এবং বড় হুজুর কেবলা আলম উস্তাজুল উলামা শেখুল মাশায়েখ গৌসে জামান হযরতুল আল্লামা সুফি আজিজুল হক আল কাদরি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি 31শে মার্চ উরুস মুবারক এবং ওই দিনেই 31শে মার্চে সালানা জলসা আমি এই সাতবাড়িয়া গৌসে ভান্ডারীর আশিকদেরকে সাতবাড়িয়ার প্রেমিকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি আমার গৌসে পাকের ফয়েজ বরকত আউলিয়া কেরামের ফয়েজ বরকত হাসিল করার লক্ষ্যে প্রিন্সিপাল হুজুর কেবলা আমাদের মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এবং দরবারে কাদিরিয়া চিশতিয়া আজিজিয়া বাংলাদেশের সাজ্জাদানুসুল পীর তরিকত রাহবার শরীয়ত হুজুর আল্লামা আবুল ফারা মোহাম্মদ ফরিদুদ্দিন হুজুর কেবলা আমাকে আপনাদের খাদমতে দাওয়াত দিতে বলেছেন বিদায় আমি আপনাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি আপনারা অবশ্যই 31শে মার্চ হুজুর কেবলা আলমের রুহানি ইমানি জিসমানি ফয়েজ বরকত হাসিল করার লক্ষ্যে আমাদের মাদ্রাসায় আসবেন হুজুরের দরবারে আসবেন আমি চাঁদপুরি কোথায় থাকি
তদারকি নিবেন, জিজ্ঞেস করবেন। আপনাদের সর্বাত্মক মেহমানদারি করার জন্য আমার বড় হুজুর কেবলার পক্ষ থেকে, প্রিন্সিপাল হুজুর কেবলার পক্ষ থেকে আমি গুনাহগার আছি। ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া হবে। আগামী 31শে মার্চ আপনাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি সিফাতুলি দরবারে কাদেরিয়া চিশতিয়া আজিজিয়া বাংলাদেশ, হাটাজারি, চট্টগ্রাম। আপনাদের সকলের দাওয়াত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।